शुभ संध्या थितुआ संध्यार अवसर रे आमरी सत्य विकास परिषद तरफ एवं मो तरफ आप समस्त को स्वागत शुभेच्छा जनाऊँ एवं मंचासीन समस्त अतिथि वृंद वक्ता गण समस्त मोर भूयिष्ठ प्रणाम जो समस्त मोर गुरुजन आउ प्रमोद सार तो कहवा अधिक कहबिनी लगे आम चलचे सब से इंजिन आम सब डबा पचर कुछ कुछ हो चलुं बर्तमान आमर प्रसंग को आसवा आम आज कार्यक्रम जो आलोचना चक्र मार्गशीर मासर विशेषत्व आम समस्त मार्गशीर मास पालन कर लक्ष्मी पूजा हिसाब से आम अल्प अधिक कौन जानी से कथा मुझे समस्त जानी थे मार्गशीर महत्व मार्गशीर मास प्रकृत में मासे ना मार्गशीर आम गीतार कहुए मास मस मार्गशीर आमर आज पूर्वाष्टमी प्रथमाष्टमी पालित हुए प्रथमाष्टमी कहीं कहुए मुझे जानी नी रमाकांत सार मत कही से कथा मुझे मोर मनर कथा नुह यहाँ सार मत पचार कहले आज प्रथम अष्टमी माने 24टा अष्टमी प्रति मसने दुई दुईटा अष्टमी आसे आमर चंद्र गणना सौर गणना आमर मेष संक्रांति सार आरंभ हुए बैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण किंतु चंद्र गणना मार्गशीर आसम मार्गशीर मास आरंभ हुए आमर माने मास हिसाब से चंद्र गणना मार्गशीर प्रथम और श्रेष्ठ से पवित्र मास लक्ष्मी पूजा आराधना करी माँ लक्ष्मी संतुष्ट करी आउ माँ को जहाँ आप समस्त जानते माँ को आशीष कले कौन हुए पवित्र मास समस्त शुभेच्छा आज कार्यक्रम बर्तमान मुझे प्रवचन आसापी दीपद कहवाई प्रथम मुझे तलु सारू कहवा तिलोच सार फास्ट कहतु से आमर पुरुखा वरिष्ठ माने नमस्य व्यक्तित्व तांकु कहवा से दीपद प्रथम कहतु अभिज्ञता जाना ज्ञान अच्छे माननीय सभापति एवं सम्माननीय अतिथिवृंद भाई भौणी मैंने मत पुराणा शास्त्र बेसी जना ना मुझे जानी ये जो मृगश विभिन्न नक्षत्र नामानुसार सब आमर ओडिया मास गुड़िक जो संस्कृत मास होते कारण ये दी पंडित उपस्थित में शास्त्र पुराण किसी कहला बेले निजक टे डर लगे आर जो लेखा गुड़ाक संस्कृत श्लोक गुड़ाक दौरान मत संशोधन करने प्रमोद डीटीपी मुझे बेले पद्मनाभ को ना रमाकांत को पचारिकी कै तेणु डर लगुच मृगशिरा नक्षत्र ना राशि कौन नक्षत्र कृत्तिका कार्तिक और मृगशिरा मार्गशीर होती गीतार भी भगवान कहते मास मध्य मार्गशीर हूँ श्रेष्ठ एवं आमर नववर्षर प्रथम मास हूँ मार्गशीर और तार प्रथम अष्टमी हूँ प्रथमाष्टमी एवं मार्गशीर मसरे मुझे जानी जे ये आज जो प्रथमाष्टमी कथा आग कहूँ यहाँ हूँ आमर रज कुमार पूर्णमी प्रथमाष्टमी आउ कौन थाईपे ओडिशार निजस्व ये पर्व हूँ ओडिशार निजस्व क्या धार उधार कर तोली आनिक ये कराई ये तीनोटी जाक आम निजस्व आउ कौन थाईपे मुझे जानी यहाँ हूँ प्रथमाष्टमी हूँ सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि अति गुरुत्वपूर्ण परिवार को बांधि रखापी समाज को बांधि रखापी आज दिन प्रथमाष्टमी कहीं ना जी प्रथम जन्म होता चमत्कार कथा देखो सेते बेले जी को परिकल्पना करके आरंभ करते सी पुओ झील मध्य प्रभेद देखी नी ना तो से कहते आग जो पुओ जन्म होता प्रथमाष्टमी पूजा करा बंदन करा ना पुओ हो कि झी हो प्रथमाष्टमी सी ही पूजा पाइब पढ़ुआ करा यहाँ कम कथा नुह या फल कौन होता मनकर सुदर्शन महापात्र घर मुरब्बी प्रथम जन्म होता जदि प्रति वर्ष आज दिन में पूजा करा नुआ वस्त्र दिज्व मामू घर जब आसला भल ना पाने देवे निजे आनिक देवे तेल से घर ममता बोधटा सुदर्शन महापात्र को मुरब्बी कर बहुत साहय कर आम परिवार को समाज को बांधि रखिबारे परिवार जब बंधा है समाज बांधि हम सेटा ना
ମାମୁଁ ନାହାନ୍ତି କାରଣ ଆମ ବୋଉ କେସ୍ କରିକି ମାମୁଁ ଘରୁ ଆଣିଲାଣି ଜମିବାଡ଼ି, ତେଣୁ ମାମୁଁ ଆଉ ମୋତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବୋଲେ ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁନି, ଏଇଟା ନୁହଁ, ଏଇଆ ହେଇକି ଅବସ୍ଥା, ସମାଜର ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଚମତ୍କାର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଲର୍ଡ ମାକ୍ଲେ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ରିପୋର୍ଟ ବ୍ରିଟେନର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ, ଯେ ପରିବାର ଭାରତର ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, ସମାଜ ଭାଙ୍ଗିଯାଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଶାସନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚୁ। এই ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଇଟା, ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ନଥିଲା ଏବଂ ମୁରବିତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତା ଫଳରେ ଆମେ ବାନ୍ଧେଇକି ରଖୁଛୁ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା, ଏଇ ମାସରେ ହିଁ ଫସଲ ଅମଳ ହୁଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ଫସଲ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଧନର ଦେବୀ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଧାନ ଥିଲା ପ୍ରକୃତ ଧନ। ଏବେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସବୁ ହେଇଯାଏ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଧାନ ଥିଲା ପ୍ରକୃତ ଧନ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଆମେ ଆଣେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା କହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୁରୁବାର ମାଣବସା, ସେ ଯେଉଁ ମଳେଇ ଆଗ ଗୋବରରେ ଲିପା ହେଇକିରି ସେଠି ମୁର୍ଜ ପଡ଼ିକିରି ଚିତା ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ଯାବତୀୟ ହେଉଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ମାସରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାଟି କରାଯାଏ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଏ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ସଭାପତିଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କଥା କହୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ମୋ ମତରେ ଏଇଟା କିଛି ଅଧିକା ହେଇଯାଉନି ତ, ମୋ ମତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧୁବାବୁ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ତ୍ୟାଗ, ଦେଶପ୍ରେମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, 6 ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ, ଚାପବର୍ତ୍ତୀରେ ହୋଇକରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ନଥିଲା, ଘର ଖଣ୍ଡେ ନଥିଲା, ନିଜର ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ନଥିଲା। ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଯିଏ ଥିଲେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ। ତାଳଚେର ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଳଚେର ସମ୍ବଲପୁର କନେକ୍ସନ ନଥିଲା। ତାଳଚେରରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଷ୍ଟେସନରୁ ଚାଲିକିରି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ବସ୍ରେ ଗଲେ ଅନୁଗୁଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଚାଲି ଗଲେ ବାଜିରାଉତ ଛାତ୍ରାବାସ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, କୌଣସି ଖବରକାଗଜରେ ଫଟୋଟିଏ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୁଁ ଟିକେ ସକାଳୁ ରାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜକୁ, ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସବୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଥିଲି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଫିସର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଆମ୍ବାସାଡରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ବାଁ ପଟେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ପଡ଼ିଲା, ଗାଡ଼ି ଅଟକିଲା, ପୋଖରୀ ଯାକ ଦଳ ଭର୍ତ୍ତି। କହିଲେ ଗାଡ଼ି ରଖ, ଡ୍ରାଇଭର ରଖିଲା, ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଗାମୁଛା ପାଇଥିଲେ, ପୋଖରୀର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ବସିକିରି ଦଳ କାଢ଼ିଲେ। ଅନ୍ୟ ଯିଏ ସବୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିଥିଲେ ଆସିକି ମିଶିଗଲେ, ଦଳ ସଫା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। କିଛି ଲୋକ ଆସିକି ବଙ୍ଗଳାରେ ଭେଟିକି କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା, ମହାନଦୀର ସେ ତୁଠଟା ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ବସିକିରି ସବୁ ଅପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଘୃଣା ଲାଗୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ଟିକେ ଅର୍ଡର ଦେଲେ ସେଟା ସଫା ହେବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଙ୍ଗଳା ପିଅନ ହାତରେ ଗାଣ୍ଡୁଆ, ଫାଉଡ଼ା, ଚୂନ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଝାଡ଼ୁ ମଗାଇଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ, ପୁଅ ବିନାୟକ, ଝିଅ ଏବଂ ଆଉ ଝିଅ ମନମୋହନ ପୁତୁରା ରମା ଦେବୀ, ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଗଲେ, ନିଜେ ସେଠି ପୁରା ସଫା କଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା, ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ବାଜିରାଉତ ଛାତ୍ରାବାସ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ କୌଣସି ଖବରକାଗଜରେ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନଟା ସୂଚନା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପାଳନ କରିବ ବୋଲି ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ନାହିଁ, ପଇସା ମିଳିବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପେପରରେ ବାହାରିଛି, ଆଉ କୋଉଥିରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଟିକେ ଅବାଟକୁ ପଳେଇଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ଯାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲେ, ପ୍ରକୃତ ଆଜିର ମାନେ ଦିନରେ ଦୁଃଖର କଥା। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସେ କହିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ବରପୁତ୍ର, ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି, ତାଙ୍କର ସେମାନେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ରହିଛି। ଯାହା ହଉ ଆଜି ସମ୍ବାଦ ପରିସର ହେଇନାହିଁ, ଦୁଃଖ କଥା ଆମେ ବି ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ସେ କେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଠିକି ଯାଇକି ମହିଳା ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ଦଳ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ଆଜିର ସେ ମହାନନା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ କଥା ଆଉ ମନ ପକାଇବା ଦୁଃଖ।